سے کچھ قرضہ لے لیں۔ یہ ان کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے کا کیا بات ہے، کہ بہن کی شادی ہے، کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، آپ مناسب سمجھے تو مجھے بطور قرض کچھ رقم دے دیں۔ بس اس نے رقم مانگی، وہ اندر گئے، لاکر سے پیسے لائے، لا کے نوحے خان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا جو میں نے وعدہ کیا ہے اس تاریخ میں پیسے دے جاؤں گا۔ یہ کہہ کے نوحے خان جانے لگا۔ شہر کا رئیس تھا مگر تھا عزادار حسین، تھا حسین کا عاشق، تڑپ کے کہتا سنو پھر نوحے خان رک گیا، کہ دیکھو مجھے پیسے واپس کرنے نہ آنا۔ نوحے خان لرز گیا، آپ مجھے کیا سمجھتے، میں حسین کا ذاکر ہوں، میرے حالات نے مجھے پیسہ لینے پہ مجبور کر دیا، لیکن میں حسین ہو گئی بہن کی۔ مگر اس کے کانوں میں ایک دن خبر آئی، وہ مرد مومن دنیا سے اٹھ گئے۔ اور یہ روتا ہوا دوڑتا ہوا گھر آیا، اس نے اپنی پیاز اتاری اٹھائی اور دوڑتا ہوا گیا۔ حیدرآباد میں آج بھی وہ جگہ ہے دائرہ میر مومن، وہاں ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ یہ نوحے خان چیخ کے کہتا ابھی جنازہ دفن نہ کرنا، ابھی انہیں درگور نہ کرنا، ابھی دفن نہ کرنا۔ آواز آئی کیوں کہا ٹھہرو وصیت پوری کرنا ہے، قبر سے پٹرے ہٹاؤ، وصیت پوری کرنا ہے۔ اب جو قبر کے قریب آیا اس نے پیاس کھولی اور نوحہ پڑا خون برسا، مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اے عزادارو سارے مومنین رونے لگے۔ اب جو لوگوں نے دیکھا تو میت کی نگاہوں سے، میت کی آنکھوں سے اشک حسین جاری، میت رو رہی ہے، لوگ تڑپ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم تو انہیں مردہ سمجھ رہے تھے، یہ تو حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا، چیک اپ کے بعد کہتا بھائی یہ مر چکے ہیں۔ مومن کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ زندہ ہے، کبھی مر گئے ہیں کبھی زندہ ہے، کہ کیسے، کہ اس لیے کہ یہ ابھی روئے ہیں، ان کا کفن تر ہو گیا حسین پہ روتے روتے، یہ روئے ہیں، کبھی مر چکے ہیں۔ مومن نے کہا نہیں یہ روئے ہیں، یہ بندہ جب جب دعا پڑھتا ہے یہ روتے ہیں۔ اس نے کہا میرے سامنے پڑھواؤ، اور نوحے خان نے پھر نیاز کھولی۔ اب جو دعا پڑھا خون برسا، مگر افسوس نہ برسا پانی، لوگ روئے۔ پر دیکھا کہ میت کی آنکھوں سے اشک حسین جاری ہے۔ ڈاکٹر کام گیا، اس نے پھر چیک کیا، کہا یہ مر گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے بھائی میرے پاس میڈیکل سائنس میں اس کا جواب نہیں ہے، پر یہ سمجھ لو یہ جو سی کتھا پڑھ رہا ہے اس کتھا میں اتنا درد ہے اور اس درد سے مرنے والے کو اتنا لگاؤ ہے کہ جب اس کے آقا کی داستان پڑھی جاتی ہے تو یہ پڑھنے کے بعد بھی آکے واہ حسینہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بلند ہے آپ کی آواز گریہ، عزادارو آمادہ ہو جائیے، آج 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت آپ کو کرنا ہے، رونا آپ کو ہے، بی بی کو پرسہ دینا ہے، رو کے کہیے گا زہرا شہزادی سے بی بی ہم سے حق گریہ آدھا نہ ہوا، اے شہزادی اپنے سامانے گریہ کر لیا، اے بی بی آؤ عزادار پرسہ دینے کو حاضر ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو میں آپ کو کتاب کربلا کھولنے سے پہلے دیباچہ کربلا کی ایک کڑی کی زیارت کراؤں جس کا نام شہزادہ مسلم ہے۔ عزادارو یہ حضرت مسلم ہے کون؟ کہ یہ وہ مسلم ہے کہ جسے حسین نے ایلچی بنا کے بھیجا۔ اے عزیزو جب مسلم آئے ہیں کوفے تو تاریخ کہتی ہے 18,000 آدمی مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب پسر ساتھ کوفے آیا ہے اور آج تو اس نے خطبہ دیا ہے تو عزادارو تاریخ کہتی ابن زیاد کے آنے کے بعد عالم یہ ہوا کہ تاریخ نے کہا مسلم کے پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے تھے اب کوئی نہ رہ گئے۔ روایتوں کی فکرے ہیں مسلم کوفے کی گلیوں میں خاک چھان رہے ہیں۔ اے عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جہاں پورے شہر کی ناکہ بندی ہوئی تھی، ایک گھر کے سامنے مسلم بیٹھے تو اس نے دروازہ کھولا کہ اے شخص تو ہے کون، تجھے شہر کے حالات نہیں پتا، تو وہاں کیوں بیٹھا ہے، اپنے گھر چلا جا۔ اس پر غریب کی آواز آئی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، پوچھتی ہے تو ہے کون، کہا میں حسین کا بھائی مسلم ہوں۔ اے
आज़ादारों पे ये सुनना था कि उसने दरवाजा खोला, हजरत गुस्ताखी माँ, अरे मिर्जा कनीज के घर हाजिर है। मुस्लिम उसके घर में आए, मगर रात ही के पहर पे फौजों का हमला आया। मुस्लिम घर से निकलने लगे, मोमिना ने दामन थामा, आका न जाइए, बाहर खून के प्यासे अफराद है। तो मुस्लिम ने कहा मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं कि मैं घर में रह जाऊं और जालिमों की फौज तेरे घर में आ जाए। मैं कहूंगा आका वो कूफा है जहाँ एक मोमिना का इतना ख्याल, अरे जरा करबला में आइए, अरे इधर हुसैन मारे गए, उधर खेमों में सैतानिया की चादर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लो आज़ादारों में बहुत जल्दी जल्दी ताबूत की ज़ियारत कराना चाहता हूँ। अपनी जगह पे बुलंद हो जाइएगा, बुलंद हो के ताबूत की ज़ियारत करिएगा, कादा दे दीजिएगा, इसलिए कि उस गरीब का ताबूत आ रहा है कि जिसका जनाजा कूफे की गलियों में घसीटा जाता रहा। न कोई कादा देने वाला, न कोई पुरसा देने वाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ए आज़ादारों सब पे बता लो, कादा जरूर देता, इसलिए कि गरीब का ताबूत आ रहा है। सुनो कि मुस्लिम जंग करते करते कूफे में शहीद हुए। रवायत का फिक्रा है, जब असीर करके दारुल अमारा पे लाया गया तो कहा गया तूने अमीर को सलाम न किया। मुस्लिम ने रो के कहा मेरा अमीर तो हुसैन है, मैं सिवाय हुसैन के किसी को सलाम नहीं करता। तो जल्लाद ने तलवार चलाई, सरे तन में जुदाई हो गई। रवायत के फिक्रे हैं कि मुस्लिम शहीद हो गए, मगर कूफे में मुस्लिम खाली न शहीद हुए। लो आपकी नजरों के सामने मुस्लिम के 4 बच्चों का जनाजा आ रहा है। एक मोहम्मद बिन मुस्लिम, एक इब्राहिम बिन मुस्लिम, एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मुस्लिम, एक अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम। ए आज़ादारों, ये 2 बच्चे वो है जो कूफे में मुस्लिम के साथ गए, 2 बच्चे वो है जो करबला में मुस्लिम की बीबी के साथ गए, ज़ौजा के साथ 2, शोहर के साथ 2, मगर रवायत कहती है 2 कूफे में शहीद, 2 करबला में शहीद। ए आज़ादारों, खुदा किसी बीबी को ऐसे गरीब न करे जैसे अब्बास की बहन बेवा मुस्लिम गरीब हुई, अरे जिसकी गोद भी उजड़ गई, जिसकी नाक भी उजड़ गई। रवायत के फिक्रे है यही वजह थी जब 11 मुहर्रम को ज़ौजा मुस्लिम कूफे की तरफ रवाना हुई है तो तारीख कहती जब काफिला दारुल अमारा के करीब पहुंचा तो रवायत कहती मुस्लिम का जनाजा जिस दारुल अमारा पे लटकाया गया था बेवा ने हाथ फैला के फरियाद किया, ए मेरे वालियों वारिस, अरे को इसका को इतना बता दो कि आपके साथ मेरे तो नन्हे नन्हे बच्चे आए थे, अरे वो कहाँ गए? सारे मुस्लिम से आवाज, ए बीबी जहाँ तेरे साथ जो बच्चे आए थे जिस हुसैन की राह में वो शहीद हो गए, उसे हुसैन के नाम पर मेरे बच्चे कूफे में कत्ल हो गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, दीवार करबला खत्म हो गई, मगर तारीख के फिक्रे है कि जब करबला आरास्ता हुई तो तुम्हारा मौला इतना गरीब हो गया कि हुसैन एक जनाजा अल्लाह के खेमे में रखते थे कि दूसरे की आवाज आती मौला हमारा सलाम कबूल करिए। अब हमारे तारीख कहते जब असहाब न रहे, अंसार न रहे तो इनकी बीमारी आई जो हुसैन के भाई थे। आज़ादारों, आपकी नजरों के सामने औलाद अकील के ताबूत आ रहे हैं। एक जाफर इब्न अकील है, एक अब्दुर्रहमान बिन अकील है और एक अकील के पोते हजरत मोहम्मद इब्न सईद बिन अकील है। ए आज़ादारों, इसमें 2 हुसैन के भाइयों का जनाजा है, एक हुसैन के भतीजे का जनाजा है। सुनो के जुमला, रवायत कहती है कि हर भाई हुसैन के पास आता रहा, आका इसमें जगह दे दो, आका रंग की जगह दे दो, ए मौला मरने की इजाजत दे दो। हुसैन अपने एक एक भाई को रंग की इजाजत देते हैं। अरे देर नहीं गुजरती, 3 दिन के भूखे प्यासे की आवाज, मौला मेरा सलाम
सलाम, आका मेरा सलाम, आका मेरा सलाम। ए अज़ादारे हुसैन एक एक भाई के जनाजे पे जाते हैं, जनाजा लेके आते हैं और रो रो के फरियाद करते, मेरे भाइयों तुमने हुसैन को तन्हा छोड़ दिया, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय हुसैन गरीब हो गया, हाय हुसैन के पास कोई नासर यावर न रहा। रवायत कहती है अभी औलाद अकील का जनाजा हुसैन ने उठाया, लेकिन कयामत अभी कम नहीं थी। हुसैन ने क्या देखा, नजरों के सामने अब हुसैन के अपने भाई खड़े हैं, औलाद अली खड़ी है। अरे उसमें कोई मोहम्मद इब्ने अली है, कोई जाफर इब्ने अली है, कोई अब्दुल्ला इब्ने अली है, कोई इमरान इब्ने अली है। अज़ादारों एक एक भाई हुसैन के पास आता रहा, मौला रब की रजा दो, आका इज्जत दिखा दो, मौला रब की रजा दो। हुसैन एक एक भाई को इजाजत देते रहे, मगर अज़ादारों आपकी नजरों के सामने औलाद अली का भी ताबूत आ रहा है। बढ़ के कांटा जरूर दिएगा, इसलिए कि ये उन गरीबों का ताबूत है जिसका हुसैन ने करबला के मैदान में तन्हा जनाजा उठाया और रोते थे, तड़पते थे, फरियाद गुना थे, कहते थे मेरे भाई हमें छोड़ गए हो। अज़ादारों कयामत है कयामत। हुसैन रोते जाते थे, कभी इमरान बिन अली का जनाजा उठाया, कभी अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा उठाया, कभी जाफर इब्ने अली का जनाजा उठाया, कभी मोहम्मद इब्ने अली का जनाजा उठाया। अज़ादारों ये सोच के ताबूत में रोना, ये अली के बेटों का जनाजा है, हुसैन के भाइयों का जनाजा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ। मैं आपसे एक अजीब सवाल करने लगा हूँ। अब तक आपने जिनको ताबूत की ज़ियारत की, अकील की औलादों की, मुस्लिम की औलाद की, अली की औलाद की, मैं आपसे इंसाफ से पूछता हूँ, आपके घर में अगर एक मैयत हो जाए, आप बताएं कि हमारा क्या हाल होता है। सुबह से शाम तक हम सिर्फ और सिर्फ एहतमाम गुस्ल कफन में इतने चूर हो जाते हैं कि सब शाम को कमर खस्ता हो जाती है, बदन टूटने लगता है, हमसे कोई काम और नहीं हो सकता। सोचो वो हुसैन जो करबला में 3 दिन का भूखा था, सब जिसकी गुर्बत का आलम ये है कि असहाब मारे गए जनाजा हुसैन उठाए, अंसार मारे जाए जनाजा हुसैन उठाए, भाई की मैयत हुसैन लाए, एक का जनाजा ला के रख रहे, दूसरे की आवाज आका। अरे हुसैन के कलेजे से पूछो क्या गुजर गई हुसैन पर। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, ए अज़ादारों जरा आवाजों को दबा के न रोइएगा, इसलिए कि तुमसे शहजादी ज़ैनब को बड़ा आसरा है, बीबी की यही तमन्ना है। ए मेरे भैया पे रोने वालों, मेरे भैया को ऐसे रोया करो जैसे उजड़ी हुई माँ अपने कलियल जवान का माता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ए अज़ादारों शाद हो, शहजादी तुम्हारा आंसू अपने रुमाल में रखे, बीबी तुम्हारी दुआएं कबूल करे। मेरी पर्दादार माँ बहनें भी सुन रही है, सादात भी सुन रही है, बीबी तुम्हारे पर्दे को सलामत रखे। लेकिन अब मैं हाथ जोड़ के 2 ताबूत आपको दिखाना चाहता हूँ, 2 ताबूत। मगर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा ये जो ताबूत आएंगे इन पे आप रोइएगा, मगर इतना जरूर कहूँगा कि ये उन गरीब के ताबूत आ रहे हैं जिसकी माँ थी मगर रोई नहीं। अज़ादारों माँ मौजूद थी मगर रोई नहीं। सुनोगे, 9 मुहर्रम की रात में हुसैन ने सोचा कि जरा खैमों का मुआयना किया जाए। सुनो कैसी कैसी माएँ थी करबला में। अब जो खैमे का मुआयना करने के लिए गरीब चला है ना, तो हुसैन ने एक खेमे का पर्दा हटाया, क्या देखा, एक माँ है अपने जानों पे घुघरेले बालों वाले जवान को लिटाए हुए है, एक हाथ में शमा रोशन है, अकबर के जुल्फों में उंगलियां फेरती जा रही है और जुबान पे यही फिक्रे तेरी शादी रचाने का अरमान, तुझे दूल्हा बनाने का अरमान। अरे हुसैन से मंजर देखा न गया, खैमे का पर्दा गिराया, हुसैन जमीन पे बैठ गए, आसमान की
اشارہ کیا میرے اللہ لیلا جیسے ماں کو صبر دے دے. نوجوانوں اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے. او میری ماں اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے, تمہاری گودیاں آباد رکھے. حسین زمین سے لرز کے اٹھے, آگے بڑھے. پھر حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا. حسین نے کیا دیکھا, ایک ماں ہے جو ایک اپنے چھوٹے سے بچے کی گہوارہ جمدانی کرتی جا رہی ہے اور زبان پہ الگ ورد ہے, اے میرے حسنیوں والے, اے میرے چاند, اے میرے لال, اے میرے اصغر, اے عزادار حسین سے دیکھا نہ گیا, خیمے کا پردہ گرا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنو گے عزادارو, برداشت کر سکو گے کیفیت. حسین آگے بڑھے, روتا ہوا غریب آگے بڑھا. حسین نے اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو منظر عجب دیکھا. کیا دیکھا تو سہمے سہمے بچے اپنی ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں کہہ رہی دیکھ, اگر قاسم سے پہلے نہ مرے, اکبر سے پہلے نہ مرے تو معتوب نہ بخشے گے. سن لے جملہ. بچے کیا کہہ رہے ہیں, اماں صبح تو ہونے دو, ہم اپنے دادا اور نانا کی جنگ کا نقشہ دکھائیں گے. اے اماں بس اتنا کرم کر دینا, ماموں جان سے اجازت دلا دینا. اللہ اکبر. عزادارو صبح ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو زینب نے اپنے خیمے میں دیکھا اور ایک مرتبہ درخت کے کہا, خبردار تم ابھی تک زندہ ہو, ارے ابھی تک شہید نہ ہوئے. بچوں نے رو کے کہا, اماں ہم کئی دفعہ ماموں جان کے پاس گئے. ماموں نے فوراً یہی کہا, میں تمہیں کیسے اجازت دوں. اے ماموں محمد اتنا بتاؤ, کیا دنیا میں کوئی ایسا بھائی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ اے اماں انہوں نے اجازت نہ دی. علی کی بیٹی نے دوش پر نہ ڈالی. آئی حسین کے پاس, کہتی بھیا کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین نے سر جھکایا, زینب بہت حق ہوتا ہے. اے بھیا تو اس علی کی بیٹی اس حق کا واسطہ دے کے سوالی بن کے آئی ہے. اے حسین میرے کشکول طلب میں آن محمد کی شہادت دے دو. اے حسین میرے بچے کو ان کی رضا دے دو. اے میرے بھیا زینب کا فدیہ قبول کر لو. اے عزادار حسین نے سر جھکایا, عباس نے محمد کو ہمیشہ کیا. عزاداروں قیامت ہو گئی. زینب کے نندے نندے بچے تیار ہو گئے, میدان میں آئے, پلا کی جنگ کی, کشتوں کے پشتے لگائے. روایت کا فقرہ ہے, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان کو ایسے قابو نہ پاؤ گے. ارے دونوں بھائیوں کو الگ کرو. بیچ میں اونٹ حائل ہوا, تاریخ کہتی ہے الگ ہو گئے, محمد الگ ہو گئے. جنگ جاری رہی مگر عزاداروں تاریخ کہتی 3 دن کے بھوکے پیاسے زینب کے شیر کب تک لڑتے. ارے لڑتے لڑتے زمین کربلا پہ آواز دی, ماموں میرا سلام. ایک طرف سے عباس, ایک طرف سے حسین, بچوں کی آواز, ماموں جلدی آئی ہے, ماموں جلدی آئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے عزاداروں قیامت ہو گئی. سنو گے, حسین پہنچے ہیں تو انہوں محمد ایڑیاں رگڑ رہے تھے. ایک کو عباس نے اٹھایا, ایک کو حسین نے اٹھایا. بچوں کا جنازہ آیا, بیویوں نے خوب ماتم کیا. مگر میں فکرہ عجب کہہ رہے, کسی بیوی کی آواز آئی, کہہ رہے کوئی جاؤ زینب سے کہہ دو ان کے ہونے محمد آئے ہیں. کیا بچوں کا چہرہ نہ دیکھے گی؟ لیے علی کی بیٹی کو خبر ہوئی جنازہ آیا ہے. زینب آگے بڑھی, عام کو ایک طرف کیا, محمد کو ایک طرف کیا, سجدے میں سر کو رکھ دیا اور سر رکھ کے کہا میرے اللہ زینب کی قربانی قبول کر. عورتیں دیکھتی رہی, نہ زینب نے کریا کیا نہ ماتم کیا. اے عزادارو, ان دونوں شچوں پہ رونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی ماں